السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فرینڈس؟ میری یوٹیوب فیملی کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کل بچے ویڈیو اس لیے نہیں بنا پا رہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی میں بزی ہو گئے ہیں، ٹائم نہیں مل رہا۔ تو ویکینڈ پہ یہ ویڈیوز بنایا کریں گے جو کہ میں پھر انشاءاللہ روزانہ اپلوڈ کیا کروں گا۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا وہ ہے ساس ساس ہاں جی، ساس ساس نکلا ہے سلیمانی سنگچور سے۔ ساس ساس سلیمانی سنگچور سانپ کا نام ہے۔ ساس سین سے ساس، سین سے سلیمانی سنگچور، ایسی ہی ہیں یہ۔ ساس جب ساس نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتی ہے، ڈرامے جب دیکھتے ہیں نا بیٹھ کے، تو اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نا تو بڑا جی گالاں کر دینے دی ماں نو، دی بھن نو، دی نو انہیں ظلم کرتا جی، سس بن کے نے ادا کر دیتا، ادا کر دیتا، ہاں جی، نو مار دیتا، فلانا کر دیتا، انہوں زندہ نہیں رہن دیتا، ہائے ہائے پٹدیاں نے پھر اپنے آپ ہے۔ تے بڑا رونا جی، گھر 'ਚ رونا پیا ہوندا، ڈرامے کا انتظار ہو رہا کہ جی ہن سس نے کداں کرنا، ہن سس نے ادا کرنا۔ ہاں جی، سارا دن پہلاں تو ڈرامے دے اتتے چگلیاں کرنگیاں، ہاں جی، عورتاں اکٹھا ہو کے، پھر رات نو اس ڈرامے پھر کہندیاں چلو اسی چلنے ہاں، ڈرامے دا ٹائم ہو گیا، پھر اسی باقی دی چگلیاں کل کران گے اگلی قسط دی بھی نا۔ لو جی، پھر جب وہ ماں جو ہوتی ہے نا، ساس بن جاتی ہے نا، تو پھر وہ اپنی بہو کو نہ زندہ نہیں رہنے دیتی۔ اس کی بیٹی اٹھے رات کو سوئے 4 بجے اور صبح اٹھے 2 بجے تو کوئی ٹینشن نہیں، کہندی ہائے میری دھی تھکی، ہائے میری دھی تھکی ہے۔ تو جے بیچاری نو کر لوے تے ویکھو جی، اور رن مرید نے اجے تک انہوں تھلے نہیں لے کے آیا، اور رن مرید انہوں تھلے نہیں لے کے آیا، اور رن مرید نے انہوں اتنے ہی رکھیا ہے۔ ہاں جی، وہ تھلے نہیں آ رہی، ہاں جی، کیونکہ رن مرید نے کیا ہے انہوں، وہ تھلے نہیں آ رہی، وہ دی ماں نو، وہ دی بھن نو۔ تے تو اس بیچاری پہ نا پہلے دن سے ہی الزامات کی بارش، پہلے دن سے ہی اس کو کون کون سا ٹائٹل ہے جو نہیں دے دیتے۔ یہی ماں جب ساس کے روپ میں بدلتی ہے تو سلیمانی سنگچور سانپ بن جاتی ہے۔ کیسے سلیمانی سنگچور سانپ بنتا ہے؟ سانپ کیسے بنتا ہے اور آواز کیسے نکالتا ہے؟ ایسے مارتا کیسے ڈنگ آگے؟ ہاں جی، ایسے سلیمانی سنگچور سانپ بن جاتی ہے۔ یہی ماں جو کہ ڈرامے دیکھ کے جب ساس کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ نو پٹ پٹ کے اپنے نا نام و نشان مٹا لیندی ہے، تو جدوں آپ سس بنتی ہے تو پھر ایسا سس بنتی ہے، ایسی سس بنتی ہے جی او سلیمانی سنگچور سپ ہے، او سپ اس طرح بنتی ہے۔ تو پھر اس کا جینا حرام کر دیتی ہے یہی ماں ساس کے روپ میں ساس بن کر۔ تو خدا کا خوف کریں کہ آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی بیٹی کی دفعہ تو آپ کہیں جی ہائے میری دھی تے رات تو تھکی ستی ہے، وہ کداں اٹھ جائے گی سویرے، ہیں جی، وہ بیچاری نو اگر تھوڑا سا لیٹ اٹھ جائے تو گھر میں تماشا لگا ہوتا ہے، ہیں جی، نو بھی آ کے لے آندی ہے، تے اتنے آ کے ستی رہندی ہے، تے ہو رہی اسی بیماری لے آندی ہے، تے ہن فرد پتہ نہیں اسی کی لے آندا ہے۔ اس وقت روز اس پہ طرح طرح کے الزام، طرح طرح کے الزام، ہاں جی، ہر چیز پہ الزام تراشی، ہر چیز پہ روک ٹوک۔ ہائے نہیں میرے پتر دے پیسے کھا گئی، ہائے نہیں میرے پتر نو لٹ کے لے گئی، ہائے جی میرے پتر دا کباڑا کر دیتا، ہائے جی میرے پتر نو فلاں کر دیتا، ہاں جی، پتہ نہیں کیڑے کیڑے الزام وہ تے بیچاری تے لا دیندے نے۔ ٹھیک ہے، تو پھر 5 وقت کی نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھتی ہیں، یہ نماز نہیں چھوڑتی، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں ایسے لوگ، دکھاوے کے لیے نا 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے گا جی بڑی حاجن، بڑی نمازی تے بڑی پرہیزگار ہیں، تو یہ تو کئی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی، ہیں جی، یہ تو بہت نمازی پرہیزی ہے، کداں نو مار سکتی ہے، کداں نو غلط کہہ سکتی ہے، کداں نو گالاں کٹ سکتی ہے، یہ کس طرح سے نو کو مار سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی نے کہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ تیر سے زیادہ خطرناک اور زیادہ اثر رکھتا ہے۔
तो अपनी बेटी को अपने उसके ससुराल में इतनी सी भी आंच आए तो मल्ला उठा लेते हैं। तो अगर किसी की बेटी को ला के उसको नंगा कर दो तो फिर भी कुछ नहीं किया, फिर भी वो उसका ही कसूर है। ठीक है, तो अल्लाह के अजाब से डरें। ये जो सैलाब, ये जो ज़लज़ले, ये जो तूफ़ान, ये जो सब आ रहे हैं, बेमौसमी चीज़ें, बारिशें बेमौसमी हो रही हैं, ये सब इसी वजह से हो रहा है कि औरतें अपने करैक्टर को ख़त्म करके गलत करैक्टर में चली गई हैं। अब आप देख लें, कोई भी लड़ाई उठा के देख लें, उसका उसका सिरा, जहाँ से वो लड़ाई स्टार्ट हुई है, उसका सिरा, उसके पीछे भी कोई ना कोई औरत होगी किसी न किसी शक्ल में। या वो माँ होगी, या वो बहन होगी, या वो भाभी होगी, या वो बीवी होगी। यानी कि किसी ना किसी शक्ल में वो औरत का ही रूप होगी जिसने लड़ाई शुरू की हुई है। और जहाँ एंड हो रही है वहाँ पे भी वो औरत ही खड़ी है। ठीक है, तो औरत की वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। और इस पे सोचने समझने की बात है कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, ना कि हम गरूर में कहें जी असी तो नहीं करते हैं, तू ही रखी सी इदा, तू ही लैके आया सै, असी तो नहीं तेनों क्या, असी तो तेनों क्या, असी लूली लाया है तो लंगड़ी लाया तो पई रहेगी एक जगह ते, तू ही लैके आंदी सी हुण भुगत। तो इस तरह के मेहने मारे जाते हैं अपने ही बेटे को, जिसके लिए बड़ी चाहों से ब्याह कर लेकर आते हैं और शादी ब्याह पे पैसा पानी की तरह बहाते हैं, और बाद में उसी बेटे को गंदा करते हैं, जलील करते हैं, रोलते हैं। उसकी बीवी को मार दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि जी हम बड़े नेक पाक परहेजगार और हमने हाजी नमाजी परहेजी हैं, जितना हमने तवाफ़ किए हैं, जितना हमने हज किए हैं। और ये सासें फिर बाद में बताती हैं, ये ससुर बाद में बताते हैं, अपनी सफाइयों में अपने हजों को लेकर आते हैं, अपने उम्रों को लेकर आते हैं और फिर दुनिया में सफाइयाँ देते हैं। और फिर धमकी देते हैं कि जी असी किसी को लैके नहीं खाते, किसी ने गल करनी है तो करे, वड़नी वड़नी तो बड़े भैन दे आहो। तो समझ जाएं आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आजकल माएँ तरबियत नहीं कर रही हैं अपने बच्चों की, मोबाइलों में घुसी हैं, सुबह उठती हैं तो टैबलेट खोल लेती हैं या मोबाइल खोल लेती हैं, तो फिर अपनी एक भैन नूं, तो फिर अपनी दूई भैन नूं, तो फिर अपनी तीसरी भैन नूं, हाँ जी, वो भी सारी सास बन गई होती हैं। तो फिर एक दूसरे को ना चुगलियाँ कर दिया ने, एक दूसरे को तरीके सुन दिया ने, एक दूसरे को फार्मूले लैन दिया ने, तो फिर अगले बंदे ते अजमान दिया ने। तो खुदा का वास्ता है, कब्र में सवाल पहले जो होने हैं ना औरतों से यही होने हैं, कब्र के अजाब से भी डरें और दोज़ख से भी डरें। और दोज़ख में सबसे ज़्यादा औरतें इसी वजह से होंगी जहन्नुम में कि वो इन्हीं हरकतों में मुलव्वस हैं, इन्हीं कामों में मुलव्वस हैं, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। क्योंकि सारा दिन काम तो काम वाली ने करना होता है। तो इनको सिर्फ बातें करने से ये औरतें जो होती हैं, जो सास बन जाती हैं, ये फ़ोन पे अपनी बहनों के साथ और महल्लेदारनियों के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ यही चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, अपने घर को डिस्कस करते रहते हैं, अपने घर की चार दीवारी को डिस्कस करते रहते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। जो कि मसाइल अपने घरों में हल होने होते हैं, वो ये चौक चौराहों में, महल्लों में, गलियों में और ख़ानदानों में अपने चीज़ों को उछाल कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऊपर रख के। जबकि इनको ये नहीं पता कि वही रिश्तेदार इनको बाद में कुत्ता बिल्ला कहते हैं और इनको तरह तरह की गालियाँ देते हैं और कहते हैं जी वड्डी बड़ा बनदी अपने वालों, ते अपनी नूह नू मार दिता इन्होंने, ते नूह ते बड़ा जुल्म कर दी सी। मुँह पे तो अगला हर बंदा ही मीठा कहता है, मुँह पे तो कहते हैं भाई बड़ी चंगी औरत है, आप बिल्कुल ठीक है, आपकी नूह ही ठीक नहीं थी। लेकिन असल बात वो करते हैं मुंह पे आपके बंद करने के बाद। जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो भी रिश्तेदार मुनाफिक हैं, वो भी महल्लेदार मुनाफिक हैं, वो भी आपकी दोस्तें मुनाफिक हैं। मेरी तमाम सास और ससुर से दरख्वास्त है, अपने किबले को दुरुस्त करें, अपने किबले को दुरुस्त करें, अपने गुस्से को कंट्रोल में करें, अपने बदमाशी को कंट्रोल में करें, अपने गरूर को कंट्रोल में करें। वरना ज़िंदगी का सिर्फ एक झटका है जो कभी भी लग सकता है, और उसके बाद आपका गरूर, आपकी बदमाशी, आपका डॉनिज़म, आपका सब कुछ दुनिया में रह जाएगा। तो फिर गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और बेल आइकन पे क्लिक भी करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टाइटल में, किसी
مزدار اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹڈ ویڈیو سے. تھینک یو. اللہ حافظ. بائے بائے.